एवरीवन ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਐਡ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, इसके किहड़े-किहड़े जिहड़े अंग ने होने चाहिए ने और पंजाबी भाषा के अध्यापन का और वाद विधि का आपस में की संबंध है और इहदा जिहड़ा संगठन आपां किवें कर सकते हैं। तो अज आपां लैक्चर विच स्टार्ट करांगे कि इहदे की फायदे हुंदे ने, जिहड़े की मैरिट्स हुंदियां ने मैरिट ऑफ डिस्कशन मैथड ते इहदे किहड़े लाभ हुंदे ने। वाद विवाद विधि दे जेकर आपां गल करिए कि इहदे लाभ किहड़े ने, सानू किहड़े-किहड़े जिहड़े फायदे ने वो डिस्कशन मैथड तो हुंदे ने। सब तो पहला आपां गल करदे हां कि जिहड़ी वाद विवाद विधि आ वो एक मनोविग्यानिक विधि है। मनोविग्यानिक विधि आपां ਉਹਦੇ फर्स्ट पॉइंट ते आउणे आ। मनोविग्यानिक विधि कि यह जिहड़ी साइकोलॉजिकल तौर पर यह विधि वधिया मनी गई है, इनू मनोविग्यानिक कहा गया है। ये विधि मनोविग्यानिक है क्योंकि ये किसी समस्या की चोण करना, फिर उस समस्या ते जिहड़े अपने विचार पेश करना, विद्यार्थियों दी मानसिकता जिहड़ियां उन्हां दियां मैंटली जिहड़े आपां मानसिकता जिहड़ियां बौद्धिक लोड़ां कह सकते हैं कि मानसिकता जिहड़ियां बौद्धिक लोड़ां ने वो पूरीआं हुंदियां ने क्योंकि इत्थे जिहड़े विचार वो एक तर्कपूर्ण तरीके नाल जिहड़े विचार ने वो कीते जांदे ने। इत्थे उन्हां दीयां योग्यतावां नूं मुख रखिया जांदा है, उन्हां दे जिहड़े रुझावां नूं उन्हां नूं मुख रख के जिहड़े विषय वस्तु की जिहड़ी टॉपिक की वो चोण कीती जांदी है। ये भी यतन कीता जांदा है कि वाद विवाद जिहड़ी प्रतियोगिता है जां वाद विवाद जिहड़ी विधि है इस दौरान सारे विद्यार्थी अपनी उत्थे चुस्त फुर्त जिहड़ी भूमिका वो निभाउण, मतलब कहण दा कि हर एक जिहड़ा विद्यार्थी उत्थे एक्टिव रहे, हर एक विद्यार्थी जिहड़ा अपना उत्थे विचार पेश करे। अगे आपां गल करदे हां सामूहिक फैसला। सामूहिक फैसला कि इत्थे जिहड़ा फैसला हुंदा गा वो सामूहिक फैसला हुंदा गा क्योंकि इहदे विच जिहड़ा एक समूह काम करदा गा। इत्थे इकल्ले बंदे दा जिहड़ा काम है वो नहीं हुंदा, एक समूह जिहड़ा एक ग्रुप बना के इत्थे जिहड़े विचार वटांदरा ने वो कीतियां जांदियां ने। किसी भी समस्या दा जिहड़ा हल आ वो विद्यार्थियों द्वारा अपने विचार रल मिल के अपने विचार आ जिहड़े पेश करके वो कीता जांदा है। वाद विवाद दा जिहड़ा आधार हुंदा गा वो सामूहिक फैसले दे किसी सिੱਟੇ ਜਾਂ हल उत्ते पहुंचण नाल हुंदा गा। समूह द्वारा किसी सिੱਟੇ उत्ते पहुंचा जांदा गा, किसी भी समस्या का जिहड़ा हल आ वो पूरे ग्रुप द्वारा कढ़िया जांदा गा। जदों भी अध्यापक श्रेणी विच वाद विवाद जिहड़ी विधि है ਉਹਦਾ प्रबंध करता गा तो उत्थे हमेशा यही यतन हुंदा गा कि जिहड़ी समस्या गा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक सामूहिक सिੱਟਾ निकलना चाहिए। एक खास जिहड़े व्यक्ति ਜਾਂ खास विद्यार्थी के विचारों के अकॉर्डिंग नहीं निकलना चाहिए। हर एक विद्यार्थी के जिहड़े विचार आ वो सुने जाण, हर एक विद्यार्थी के जिहड़े विचारों ते गौर किया जाए तो फिर जिवें मैक्सीमम जिथे जिहड़े विचारों की मेजोरिटी हुंदी है तो उन्होंने विचारों को भी ध्यान रखा जाए कि मैक्सीमम जोड़े लोग आ वो किस पासे ने, तो फिर उस विचारों को एनालाइज किया जाए कि अगर इन्ने लोग इस विचार से राजी हो रहे हैं तो कि इहदा जिहड़ा सही विच ये जिहड़ा हल है वो निकल सकता है। तो इस करके जिहड़ा सामूहिक फैसला वो इत्थे लिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इत्थे सर्वसम्मति ते जिहड़ा सहमति का रस्ता वो खुल जाता है तो फिर उस विचार से जिहड़ी सर्वसम्मति वो बनने के जिहड़े चांसिस ने वो वध रहिंदे ने। अगे आपां गल करदे हां जो थर्ड पॉइंट साडा आउंदा गा इहदी विशेषता दा जां इहदे फायदे दा, वो हैगा क्रियाशीलता के सिद्धांत उत्ते आधारित। जिहड़ा अपना थर्ड पॉइंट आपां करांगे क्रियाशीलता दे सिद्धांत उत्ते आधारित। इत्थे हर एक विद्यार्थी नूं जिहड़ा हैगा वो क्रियाशील रहने की जरूरत हुंदी है। हर एक विद्यार्थी नूं अपने जिहड़े विचार वो पेश करने की जिहड़ी स्वतंत्रता हुंदी है वो हुंदी है। हर एक विद्यार्थी
अपनी सोच ते समझ के अनुसार जिहड़े इत्थे विचार आ पेश कर सकता हैगा। इस विधि विच विद्यार्थी किसी भी समस्या का जिहड़ा हल सिर्फ वाद विवाद जिहड़ी विधि आ उहदे नाल नहीं करते, सगों इत्थे की आ क्रियाशीलता की जां क्रियात्मक दा जिहड़ी भूमिका हुंदी आ ओह भी बहुत ज़्यादा जिहड़ा अपना योगदान पाउंदी आ किसी भी समस्या ते हल कढ़न लई। क्योंकि विद्यार्थी जिन्नी क्रियाशील होणगे, जिन्नी एक्टिविटी विद्यार्थी उत्थे करनगे ते जिहड़ी समस्या उहदा हल है उन्ने ही वधिया तरीके नाल जिहड़ा सी कढ़ सकते हाँ। इस करके जो स्पष्ट ते जिहड़ा स्थाई ज्ञान आ उन्हां नूं प्राप्त हो जांदा गा। उत्थे हर एक विद्यार्थी जिहड़ा अपने अपने विचार दिंदा गा ते विचारां दा जिहड़ा स्पष्टीकरण नाल दी नाल वो दिंदा है। क्योंकि विद्यार्थी विचार एक विद्यार्थी ने विचार देता, हो सकता कि जिहड़ा सामने वाला ग्रुप आ उहदे विचार ना समझ विच आ रिहा होवे ते उत्थे उहनूं की है जिहड़ा अपने विचारां दा स्पष्टीकरण भी देना पैंदा, उस चीज़ नूं प्रूफ करना पैंदा ते इस प्रकार उहनां नूं स्पष्ट ते जिहड़ा स्थाई ज्ञान उत्थे प्राप्त हो जांदा गा, जिहड़ा उहनां दे ज्ञान के वाधे विच बहुत ज़्यादा सहाई हुंदा है। तो इहो जिहा जिहड़ा ज्ञान आ उहनां नूं ज़्यादा लंबे समय लई याद रह सकदा गा। अगे आपां गल करांगे सैल्फ एक्सप्रैशन की, स्वै प्रगटावे की, कि जिहड़ी वाद विवाद विधि ओह विद्यार्थियों के स्वै प्रगटा लई बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है। ਇਹਦਾ अपना फोर्थ पॉइंट आ गया स्वै प्रगटाव। स्वै प्रगटाव का की मतलब हुंदा गा अपने विचार पेश करना। तो कई बार विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा आपां कह दईए कि संगाऊ हुंदे ने, तो वह क्लास में इन्नी भरी हुई क्लास में अपने जिहड़े विचार पेश करन तो उन्हां नूं कह लीए कि थोड़ी संग आउंदी है ना। तो उस तो जिहड़ा वाद विवाद विधि है जदों आपां हर एक विद्यार्थी नूं इत्थे मौका दिंदे आ तो इस नाल विद्यार्थी नूं जिहड़ा स्वै प्रगटाव का मौका मिलदा ओह बिना किसी दिक्कत दे जिहड़े अपने विचार ओह दस्सण दी जिहड़ी कोशिश करदा गा। इस विच उहनूं सुतंत्र रूप नाल अपने विचार पेश करन लई कहा जांदा है। क्योंकि इत्थे हुंदा गा अगर आप क्लास में कोई विषय वस्तु देने तो आपको जो विचार आ वो विषय वस्तु के अंदर रह के एक लिमिट में देने पैंदे ने, पर जो इत्थे एक बहस हो जाती है, एक वाद विवाद होंदा गा तो उत्थों आप सुतंत्र रूप में अपने विचार दे सकते हैं। स्पष्टीकरण तो बाद वो विचार उस समस्या का कितना हल कढ़ण विच लाभदायक हुंदा है जां नहीं, उसका अगे मुलांकन करके उसका इवैल्यूएशन करके पता लगता है। पर उत्थे जो एक उन्होंने मौका मिलता सुतंत्र रूप विच विचार पेश करन दा तो उसकी सोच ते समझ विच उस विषय वस्तु नूं लैके जां समस्या नूं लैके जो भी विचार आउंदे ने तो उन्होंने उत्थे पूरा पूरा जिहड़ा हक है और पूरी पूरी जिहड़ी अनुमति उन्होंने दित्ती जाती है अपना विचार पेश करन लई, ताकि हर एक बच्चे के जिहड़े विचार वो सुने जाण, हर एक बच्चे के उत्थे विचारां दा जिहड़ा आदर स्वागत है वो कीता जाता है। अगे आपां गल करदे हां तर्कशील ते आलोचनात्मक सोच का विकास। तर्कशील ते आलोचनात्मक तर्कशील ते नात्मक सोच का विकास। देखो इत्थे तर्कशील ते आलोचनात्मक सोच का जिहड़ा विकास आ वो वाद विवाद विधि नाल किवें हुंदा गा। उत्थे हर एक विद्यार्थी नूं जिहड़ी अनुमति हुंदी है विचार पेश करन दी, पर उत्थे वाद विवाद हुंदा है, विचारां दे उपर ही वाद विवाद हुंदा है। तो उत्थे जदों बच्चा विचार पेश करदा है, अगर सामने वाले नूं उसदी नहीं समझ आ रही तो उहदे उत्ते एक तर्क देना पैंदा है, उहदा स्पष्टीकरण देना पैंदा है। उत्थे जिहड़ा विचारां दा एनालाइज किया जाता है, विचारां की जिहड़ी आलोचना वो हुंदी है। तो इस करके जदों विचार विद्यार्थी किसी भी प्रश्न के उत्तर दिंदा गा, विचारां दे रिगार्डिंग जो एक दूसरे तो पूछा जाता तो उस विचार बारे जो वो अपने स्पष्टीकरण दिंदा, अपना जो उत्तर दिंदा तो एक तर्कपूर्ण तरीके नाल दिता जाना चाहिए गा। उत्थे विद्यार्थी उस विषय उस विचार नूं लैके अपना एक जिहड़ा तर्क है वो प्रस्तुत करदा, उत्थे वो एक तर्क दिंदा गा। इस नाल उन्हां दे विचारां विच कर्मबद्धता ते जिहड़ी तर्कशीलता आउंदी है वो अपने जो विचार वो कह रहा है ਉਹਨੂੰ ਉਹ सही साबित करने की कोशिश करदा, ਉਹਦੇ बारे ਉਹ एक प्रूफ देने की ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ कोशिश ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रेरणा की प्राप्ति। प्रेरणा की प्राप्ति
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸਹੀ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਤਲਬ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਝੁਕਾਅ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਿ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ 9th ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਥਾਈ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ।
ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵਕਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਘਾਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਘਾਟ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮੌਖਿਕਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ। ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ।
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਾਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਥੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ। ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਰੋਚਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਧੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਉੱਥੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਵਾਤਮਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਪਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰੰਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।